सत श्री अकाल दोस्तों, मैं सतनाम सिंह धालीवाल ग्लोबल असैस वीज़ा एंड इमीग्रेशन कोटकपुरा तो अपने चैनल एस धालीवाल व्लॉग्स से तुहाडा स्वागत करदा जी। उम्मीद करदा तुसीं सारे ठीक ठाक होवोगे, चढ़दी कला विच होवोगे, जिथे भी होवोगे राजी खुशी होवोगे, अपने परिवारक मैंबरां दे नाल होवोगे। बहुत सारे वीर है ना जिहड़े हुण नवीं फाइलां अपनियां स्पाउस ओपन वर्क परमिट दियां ला रहे आ, और उन्होंने दे विच सब नूं एक है ना पुराणियां दियां रिस्पॉन्सिस देख के जिहड़ा हुंदा डर लग रहा एक है ना। बहुत सारे जिहड़े वीर आ जिन्हां पुराणियां फाइलां लगियां होईयां उन्हां दा हजे तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तो सब दे मन दे विच एक गल हुंदी है कि यार मैं पता नहीं जाऊँगा कि नहीं जाऊँगा या की गल की हैगी आ है ना। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे विच ना गुरु नानक पातशाह जी वल्लों एक तुक लिखी गई आ, तो मैं तुहानूं दसदा। वो कहंदे कि नक नथ खसम हथ किरत धक्के दे, जहाँ दाने तहाँ खाने नानक सच कहे। ठीक है कि जिथे अपना दाना पानी लिखिया होया ना वो आपां चोगी लेना हैगा, जिवें मर्जी होवे। अगर आपां ना चाहुंदे होए भी आपां नूं उत्थे लै जाना, जिवें अपना बजुर्ग आपां नूं आंदे हुंदे आ, पुराने बजुर्गां नाल अगर आपां गल करके देखो कहंदे हुंदे आ, कहंदे भी अगर आपां नूं किस्मत नालों वध आपां नूं उस अकाल पुरख सच्चे पातशाह ते यकीन होना चाहिदा। क्योंकि अगर आप कहने ना कि मैं मेहनत करदा, मैं अपनी किस्मत बनाऊँगा, अगर उहदी नीयत सिद्धी होवे, कहंदा भाव उहदा हत्थ अपने सिर ते आ गया, तो अपनी किरत नूं जिहड़े हुंदे अपनी मेहनत नूं फल लगन दे विच टाइम नहीं लगदा। जिहड़ा अगर टाइम लैंदा तो वह पहलां आपां नूं कढ़नी विचों कढ़ के फिर उहने देखना हुंदा कि हाँ यार वाकई ये बंदा हंडण वाला है, हंडा के उस तो मुड़ के उहने आपां नूं जिहड़ा फल उहदा दे ही देना। नाल ही एक गल आने हुंदे ना भी तुहानूं जिहड़ी मेहनत आ जां कह सकदे आ कि स्ट्रगल हैगी आ, वो लाइफ दे एक पड़ाਅ दे विच करना पैंदा। जवानी दे विच यंग एज दे विच कर लो तो बड़ी वधिया गल आ, क्यों क्योंकि उहदा स्ट्रैंथ भी हुंदी आ। सेम जिहड़ी स्ट्रगल हैगी आ बुढ़ापे दे विच करनी पैगी जाके, तो चलो बंदा औखा हुंदा। सो जहाँ दाने तहाँ खाने नानक सच के, गुरु नानक पातशाह ने भी ये गल है ना आपां नूं फरमाई है कि जिन्हों जिहड़ा हैगा जिथे उहदा दाना पानी लिखिया उहने चोगी लेना हैगा जाके। सो जिहड़े मेरे वीरां ने अपनियां फाइल्स लाइयां होईयां ने है ना, उन्हां दा हजे रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। और जिवें भी आ बहुत सारे वीरां नूं पिछले दिनां दे विच देखण दे विच आ रहा कि बहुत सारे एप्लीकेंट आ स्पाउस ओपन वर्क परमिट वालियां दे, उन्हां दे बैन भी देखण नूं मिलिया ते रिफ्यूजल्स भी देखण नूं जिहड़ियां हैगीआं मिलियां। क्योंकि की हुंदा ना कि अप्रूवल जिहड़ियां हुंदियां वो हरेक बंदा शेयर करदा, हरेक कंसलटेंसी अप्रूवल शेयर करदी आ, वो बनना भी है क्यों क्योंकि पॉजिटिविटी जिहड़ी हुंदी है बहुत ज़्यादा जरूरी हुंदी है। बट रिफ्यूजल्स जिहड़ियां हुंदियां वो एप्लीकेंट भी नहीं शेयर करदा, क्योंकि किते ना किते अपना पर्सनल जिहड़ा हुंदा मैटर भी हुंदा कि चलो सोसाइटी भी देखनी पैंदी, सारियां चीज़ां मैटर करदियां हुंदियां ने। रिफ्यूजल कोई भी नहीं शेयर करता हुंदा। और इस पिछले दिनों के विच जिहड़ा हैगा अप्रूवल्स के नाल नाल जिहड़ियां रिफ्यूजल्स और जिहड़े हैगे आ पुराणियां फाइलों की गल कर रहा मैं, रिफ्यूजल्स हो गईयां और नाल दी नाल बैन जिहड़े हैगे कुछ बच्चों के उपर जिहड़े देखण नूं मिले। और बैन के रीजनस जिहड़े आए वो आपां नूं भी पता है कि उन्होंने मिस रिप्रजेंटेशन, किसी ने ट्रैवल मिस रिप्रजेंटेशन की है, किसी ने अपने बिजनेस नूं मिस रिप्रजेंट किया है। क्यों क्योंकि पहला कुछ होर हुंदा सी, बाद कुछ होर कर दिता गया। सो अपना सारा कुछ जिहड़ा हुंदा सोच समझ के लाया करो। तो अज दा टॉपिक जिहड़ा आपां करना हैगा उहदे विच आपां गल करनी है, क्योंकि बहुत सारे वीर जिहड़े हैगे आ उन्हां दे मन दे विच एक चीज़ चलाई जा रही आ। एक वीर मेरे कोल आया भी हैगा, वो ऑलरेडी मतलब हुंदा ने भी किसी दे मगर लग के आपदा फैसला लैके आ गया सारा कुछ करके। वो वीर ने यह गल कही, वो कहना कि मेरी फाइल जिहड़ी लगी हुई सी जी, मेरी अप्रैल 2020 की फाइल लगी हुई सी भाजी। मेरी फाइल मेरा मैडिकल भी पास हो चुकिया सी, मेरे बायोमैट्रिक चलो उहदियां अपडेट सीगे, मतलब जो मैं अपने करवाए है ना, मेरा मैडिकल पास हो चुकिया सी 2021 दे विच। बट मेरी फाइल हजे अंडर रिव्यू दे विच सिर्फ शो हो रही सी। तो मैनूं कि मेरा आपदा कंसलटेंट ही कहंदा तेरी फाइल बैक विड्रॉ करवा लेने, तो कहना भाजी मैं आपकी फाइल विड्रॉ करवाती। बहुत सारे वीरां ने इस उपर वीडियोज़ बनाईयां है ना, आपां सारिਆਂ ਨੂੰ इस चीज़ की एप्रीशिएट करते हैं। और किसी को यह लगता होंदा कि चलो यार भी ये गल्लां सारियां रिपीट हो रही हैं, बट आपां नूं इस चीज़ का जरूरी लग्या क्योंकि उस वीर ने आके गल कही, तो होर 2-4 वीरां ने यह गल कही, फोन के उपर भी पुछ लेंदे ने कि भाजी कि सानूं फाइल विड्रॉ करा देनी चाहिए, अगर असीं दोबारा ला देंगे तो छेती रिजल्ट आ जाऊगा। सो इदां दा जिहड़ा हुंदा एक वहम है, होर कुछ नहीं है। ठीक है, सब तो वड्डी गल है जी, वो वीर कहंदा कि मेरा इंटरव्यू आया होया सी, मैनूं इंटरव्यू रिकमेंडेशन सीगी, क्योंकि मैं अपने कैप्स नोट कढ़वा के वेखे, तो मेरा कंसलटेंट मैनूं आंदा कि तूं इदां कर कि तू अपनी फाइल विड्रॉ करवा ला, जो नवीं लावांगे उदों तेरा इंटरव्यू रिकमेंडेशन नहीं आएगी। तो तुसीं एक चीज़ सोच के देखो यार कि अगर तुसीं अपनी फाइल रिव्यू दे विचों विड्रॉ करवाई हुई है, तुसीं एक बार अपना रैकड तो जिहड़ा हैगा एम्बैसी नूं दे चुके हो ना, तुहानूं की गारंटी है कि तुहाडा इंटरव्यू जिहड़ा हैगा नहीं आएगा। और सब तो वड्डी एक हैरानी जनक आपां गल कर लईए, हैरान करने वाली गल ये हुंदी आ कि यार इंटरव्यू तो पता नहीं क्यों जिहड़ा हैगा एप्लीकेंट नूं इन्हां डराया जांदा, क्योंकि इंटरव्यू जिहड़ा हुंदा है कि बहुत चंगे वास्ते हुंदा। क्यों तुहानूं सीधी ना होण नालों तां घट्टो घट्ट यार तुहानूं एक मौका दित्ता जांदा है उत्थे कि तुसीं आपदे आप नूं साबित कर लो। इंटरव्यू हुंदा है जी, अगर तुहाडी फाइल दे विच उन्हां नूं किसी एक चीज़ दे उपर डाउट है जिहदे उपर वो तुहानूं रिफ्यूज़ भी नहीं करना चाहुंदे ते तुहानूं ओह अप्रूवल भी नहीं दे सकदे,
ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਡਾਊਟ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਖੁਦ ਇਹ ਡਾਊਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਫਾਈਲ ਵੇਖ ਕੇ ਲਗਵਾਈ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਲ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੇਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਫੇਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਫੇਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਮਿਲੂਗੀ ਹੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਬਟ ਜਿਹਦਾ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਜੈਨੂਨ ਕੇਸ ਆ, ਅਗਰ ਬਾਏ ਚਾਂਸ ਚਲੋ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੁਹਾਡਾ ਚਲੋ ਹਜੇ ਕੰਡਕਟ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰ ਲਓ। ਹੁਣ ਉਸ ਵੀਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੈਪਸ ਨੋਟ ਕਦੋਂ ਕਢਵਾਏ ਸੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੈਪਸ ਨੋਟ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਲਾਈਕ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ ਕੈਪਸ ਨੋਟ ਆਪਣੇ, ਤੇ ਉਹ ਕੈਪਸ ਨੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੋ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਹੋਰਾਂ 2-3 ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਭਾਈ ਵੇਟ ਕਰ ਲਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਵੇਟ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਵੀ ਤੇਰੀ ਫਾਈਲ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇਰਾ ਉਸ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਾ ਆਵੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੀ ਪਤਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 21 ਵਾਲੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤਾਂ ਐਂ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਟ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਸਬਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਰਿਵਿਊ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਫਾਈਲ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਈ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀਆਂ ਡੇਟਸ ਵੀ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਬੈਕਲੌਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਧੜਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੈਕਲੌਗ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਸਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਵਿਡਰੋ ਕਰਵਾਉਂਦਾ, ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਤ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਵੇਟ ਦਾ ਐਂਡ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਫਲ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਗਏ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਤੇ ਫਲ ਲੱਗਣ ਲੱਗਿਆ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਵੱਢ ਕੇ ਪਾਸੇ ਕਰੋ। ਉਹ ਕੁਛ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੀ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹੋ ਅਗਰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਫਾਈਲ ਦਿਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਈਲ ਦੇਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡੀਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਉਹਨੂੰ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਆ, ਤਾਂ ਅਗਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਰੋ, ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਚਾਂਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅਪਰੂਵਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪਾਊਸ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਮਿਲੂਗੀ ਹੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫਰੈਸ਼ ਫਾਈਲ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਫਰੈਸ਼ ਫਾਈਲ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਹੈਗੇ ਆ 1-2 ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਜਾਣਾ ਨਾਲ ਹੀ, ਅੱਜ 1-2 ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੇਲੀ ਹੈਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਫਰਟਸ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਯਾਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮੁੱਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਆਪਣੀ ਫਰੈਸ਼ ਫਾਈਲ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਫਰੈਸ਼ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੱਡੀ +2 ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਜਾਲੀ ਆਹ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾ ਲਓ, ਜਾਲੀ ਆ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕੋਲੋਂ ਦੂਸਰੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾ ਲਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕੇ ਜੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੋਈ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਲਾਇਆ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ 'ਤੇ ਵਰਕ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਮੈਰਿਜ 'ਤੇ ਵਰਕ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲਾਇਆ ਕਰੋ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਪਾਊਸ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਫਾਈਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਹੈ ਜੀ ਗਲੋਬਲ ਅਸੈਸ ਵੀਜ਼ਾ ਐਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਨੇੜੇ ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਇੰਡੀਅਨ ਗੈਸ ਸਰਵਿਸ, ਜਾਤੋ ਰੋਡ, ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ, ਫਰੀਦਕੋਟ। ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ 7707850037, 7707850037। ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ, ਆਪਣੀਆਂ ਅਕਾਊਂਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਅਕਾਊਂਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪ੍ਰਿੰਟ ਆਊਟ ਕਢਵਾ ਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਖਣੀ ਸਮਝਾਉਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜੇ। ਬਾਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਕਾਲਪੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਈ ਗਈ ਆ
ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਚਲੀ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਬਰ ਰੱਖੋ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ ਕਾੜਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾੜਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਕੜੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਵਾਦ ਬਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਮਿਲੂਗਾ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਕਰੋ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਸਿਤਾਰੇ ਚਮਕਾਉਣੇ ਵੀ ਉਸੇ ਨੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਡੋਬਣੇ ਵੀ ਉਸੇ ਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਸ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੁਆ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਵੀਜ਼ਾਸ ਆਉਣ, ਆਪਣੇ ਸਪਾਊਸ ਕੋਲ ਜਾਣ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫਾਈਲਸ ਲਾਉਣੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਵਿਦਾਊਟ ਐਨੀ ਮਿਸਰੀਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ, ਵਿਦਾਊਟ ਐਨੀ ਫੇਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ, ਬਿਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਲਾਇਆ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਿਲੂਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ।